الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. انڈیا میں، ہندوستان میں جوناگڑھ اسٹیٹ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے کتیانا. وہاں ایک سنگ تراش رہتا تھا. سنگ تراش کہتے ہیں پتھر کو تراشنے والا. آپ نے دیکھا ہوگا قبر پر بھی کتبے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ پتھر سے چیزیں بناتا تھا. مگر وہ تھا بڑا زبردست عاشق رسول. اس کو درود پاک کی مشہور زمانہ کتاب دلائل الخیرات شریف پوری زبانی یاد تھی. اتنا درود کا دیوانہ تھا کہ وہ روزانہ جب کوئی سنگ کو تراشتا، پتھر تراشتا، تو تراشتے تراشتے دلائل الخیرات شریف کا ایک پورا باب پڑھ لیا کرتا. اتنا ورد درود پاک کا، اتنا دلائل الخیرات شریف پڑھتا تھا. اور مدینے کی تمنا بھی تھی. ایک رات وہ سویا، آنکھیں بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی. خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے جب دیکھا کہ نبی پاک بھی جلوہ گر ہے اور مسجد نبوی شریف کا نظارہ بھی نظر آ رہا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا کہ اشارہ فرمایا کہ ایک مینارے کا ایک چھوٹا سا پتھر کنگرا جو ہے وہ شکستہ تھا، کریک ہو گیا تھا، یوں سمجھیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیوانے وہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگرا، ایک چھوٹا سا پیس ٹوٹ گیا ہے، ہمارے مدینے میں آؤ اور اسے درست کر دو. عاشق رسول کو کام دیا جا رہا ہے، کیسی پیاری نوکری دی جا رہی ہے. یہ دیوانہ اٹھا اور سوچنے لگا، نہ پیسے، نہ پاسپورٹ، نہ ٹکٹ، میں کیسے مدینے جاؤں گا. مگر دل نے ڈھارس بندھائی، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. وہ اس نے سوچا چلو آقا نے بلایا، انتظام خود ہی ہوں گے. بیگ اٹھایا، اپنا اوزار اٹھائے. اس زمانے میں پانی کے جہاز چلتے تھے پور بندر کی بندرگاہ سے. وہ دیوانہ اپنا سامان اٹھائے، عالم مستی میں درود پڑھتے پڑھتے بندرگاہ کی طرف چلا گیا. نو پاسپورٹ، نو ٹکٹ، کچھ بھی نہیں. اچھا، ادھر عجب حال تھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا بحری جہاز سفینہ مدینہ وہ حاجیوں کو لے کر جانے کے لیے تیار تھا. مگر جیسے ہی انجن اسٹارٹ کرتے تھے جہاز چلتا نہیں تھا. اور آپ کو پتہ ہے بڑا جہاز جو وہ کنارے سے تھوڑا آگے جا کے کھڑا ہوتا ہے، چھوٹی کشتیاں سے اس میں لوگ لائے جاتے ہیں، اور بڑا جہاز بڑے سمندر میں جا چکا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا. اتنے میں وہ دیوانہ جو ہے وہ پور بندر کی جب بندرگاہ پہنچا تو جہاز کے اندر سے کسی نے کہا، ایک مسافر تو رہ گیا ہے، ایک ہمارا مسافر دور سے نظر آ رہا ہے، وہ رہ گیا ہے. تو کپتان نے ایک چھوٹی کشتی روانہ کی کہ اس کو لے کر آیا جائے. دیوانے کے پاس کشتی پہنچی، وہ عاشق رسول چھوٹی کشتی میں بیٹھا، چھوٹی کشتی سے بڑے جہاز میں بیٹھا. جہاز میں جیسے قدم رکھا جہاز اسٹارٹ ہو گیا، گویا انہی کا انتظار ہو رہا تھا. اب یہ جہاز بڑھنے لگا، کسی نے نہ ٹکٹ پوچھا نہ پاسپورٹ پوچھا. اب یہ جہاز جدہ پہنچا، یہ دیوانہ روتا ہوا تڑپتا ہوا مدینے پہنچا. اب مدینہ منورہ میں جب پہنچتا ہے، انتظام دیکھو کیسا ہوا. اس زمانے کے جو روضہ رسول کے مسجد نبوی کے خدام تھے وہ انتظار میں کھڑے تھے. جیسے اس عاشق رسول کو دیکھا، کہا یہ وہی ہے جس کو خواب میں ہمیں بھی زیارت کرائی گئی ہے، اسی کو بلایا گیا ہے. اس کو بلا کر بتایا گیا کہ یہ مینارہ ہے، اس میں یہ حصہ ٹوٹا ہوا ہے، ہمیں بھی نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ میرا عاشق آ رہا ہے اور اس سے یہ کام کروانا ہے. اب دیوانے نے پہلے تو دربار رسالت میں حاضری دی، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. اب رسی بندوا کر مینار پہ چڑھنے کا وقت آیا. یاد رہے گنبد خضرا کے ساتھ جو جڑا ہوا مینار ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. کون سا عاشق یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ روضہ رسول کے اوپر جائے؟ مگر الامر فوق الادب، امر جو ہے، حکم جو ہے، وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. آنسو بہاتے، درود پڑھتے یہ دیوانہ رسی بندوا کر اس مینار پر چڑھتا ہے. تھوڑی دیر تک اس نے کام کیا. ایکسپرٹ تو اپنے کام میں پہلے ہی تھا، وہ پتھر صحیح کر دیا، وہ پہلے بھی صحیح تھا، برکتیں اور لوٹ لی.
अब उसके बाद जब काम कंप्लीट हुआ तो अब उस दीवाने की रूह ने वापस आने से इनकार कर दिया। ऐसा कुर्ब, ऐसी कुर्बत मिल गई गुंबद खजरा से, उसकी रूह ने वापस आने से इनकार कर दिया। रस्सी को खींचकर जब उस दीवाने को नीचे उतारा गया तो देखने वालों की चीखें बुलंद हो गई कि ये वापस तो आया है मगर बगैर रूह के आया है। अरे रूह तो नबी पाक के कदमों पर कुर्बान आकर आया है, आका के नाम पर इसने जान कुर्बान कर दी है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, उस आशिक रसूल ने गुंबद खजरा के कुर्ब में अपनी जान कुर्बान कर दी। सैयदी आला हजरत लिखते हैं ना, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कजा आई है। अल्लाह अकबर। नबी पाक की इश्क में उसने जान को कुर्बान कर दिया। मगर सीखने को क्या मिला कि अगर दुरूद पाक की कसरत हो, अगर जबान जिक्र दुरूद से तर रहे तो फिर सफर मदीना भी नसीब होता है, ज़ौक़ मदीना भी नसीब होता है, और अल्लाह नसीब करे तो मदीने की मौत भी नसीब हो जाती है। तो आज नीयत कर लो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, पहला मदनी फूल आप सबके लिए ये है, अगर मदीने जाना है, अगर मदीने वाले का कुर्ब पाना है तो दुरूद पाक अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। शायर लिखते हैं ना, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो। परेशान भी होंगे यहाँ पर, कोई बीमार भी आया होगा, कोई कर्जदार भी होगा, कोई कारोबारी मुश्किल में होगा, सुनो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। इंशाअल्लाह ये दुरूद पाक दुख भी दूर करेगा और हाजिरी मदीना का इंतजाम भी कर देगा। नियत करते हैं इंशाअल्लाह कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम दुरूद की बरकत से आपकी सारे गम दूर फरमाएगा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक की जात वो है जो हम सब के लिए रोल मॉडल है। जिंदगी गुजारने का बेहतरीन सलीका नबी पाक की सीरत से हमें मिलता है। मगर अगर किसी मुबल्लिग को ये कहा जाए कि प्यारे आका की सीरत पर बयान करें, तो सच्ची बात यह है कि अकल जवाब दे जाती है कि नबी पाक के बारे में हम बयान क्या करें। इतनी डायमेंशंस हैं, नबी पाक की जात में इतनी खूबियां हैं, इतने कमालात हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि मैं बयान करूं तो क्या करूं। क्योंकि बड़े बड़े उलमा ने, बड़े बड़े फुकहा ने, बड़े बड़े सहाबा ने कोशिश की शान बयान करने की, मगर सारे ही बेबस नजर आए। लोग कहते हैं नात खानी करते हो, इतना चर्चा बुलंद करते हो। अरे ये तरीका तो नबी पाक के दौर से जारी है। सहाबा किराम नबी पाक की शान बयान करते, नबी पाक के सामने नाते पढ़ा करते। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हजरत हसन बिन साबित, और तवील फहरिस्त है। उस जमाने में पता क्या होता था? आज के जमाने में जंग हथियारों से लड़ी जाती है, उस जमाने में जो जंग होती थी वो हथियारों के साथ साथ अल्फाज से भी लड़ी जाती थी। कुफार जो थे प्यारे आका की शान में माद अल्लाह गुस्ताखी के शेर लिखते, इधर से सहाबा नबी पाक की शान बयान करके जवाब दिया करते, नात लिख के जवाब देते। नबी पाक हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा से कहते हैं, अब्दुल्ला शेर कहो, तुम्हारे जो अशआर हैं वो कुफार के लिए तीर की मानिंद हैं। वो ऐसा जवाब दिया करते। तवील फहरिस्त है, तवील अशआर है, मगर नबी पाक की शान में हजरत हसन बिन साबित का जो ये शेर है, 1450 साल हो गए, मगर यकीन करें जब भी सुनते हैं मिठास आज भी महसूस होती है, मुंह पे तरावट आ जाती है, दिलो दिमाग रोशन हो जाता है। जरा शेर सुनिएगा, बहुत सारे मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे। आज के दौर की नात खानी अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा अरे ये तो सहाबा ही का तरीका है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। हजरत हसन बिन साबित लिखते हैं, वह अहसनु मिनका लम तरकत आईनी वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। खुदा की कसम जरा इस शेर की शरह समझ लो, इस शेर का तर्जमा याद कर लेना, आइंदा कभी कंफ्यूजन नहीं होनी है। जब भी नात सुनोगे दिल और झूमेगा, पढ़ोगे दिल और खुश हो जाएगा, नबी पाक के चर्चे को बुलंद करने को और जी चाहेगा। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, वह अहसनु मिनका लम तरकत आईनी, या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं है। वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, हुजूर आप जैसा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन, आका आपको आपके रब ने सारे ऐबों से पाक पैदा फरमाया है। अब एक और स्टेप आगे फॉरवर्ड करके लिखते हैं, कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा, हुजूर
آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے. ٹھیک ہے, یہ صحابی رسول کے اشعار ہیں. اب آؤ, اگر حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, حضور آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. تو اگر آج اردو میں ہم جھوم جھوم کر پڑھیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کا ترجمہ لگ رہا ہے. آپ کہتے ہیں وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, یا رسول اللہ رب نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے. اور اگر بریلی کے تاجدار لکھیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ارے یہ تو ترجمہ معلوم ہو رہا ہے حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کا. آپ کہتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, حضور آپ کو رب نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. تو اعلیٰ حضرت اسی کی تو شرح کرتے نظر آتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو پتا چلا یہ نعت خوانی, نبی پاک کا چرچا بلند کرنا, یہ صحابہ کے دور سے جاری, حضور کے دور سے جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا. اور انشاءاللہ سرکار کے چاہنے والے صبح قیامت تک نبی پاک کے چرچے کو بلند کرتے رہیں گے. اور سچی بات یہ ہے یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. خدا کی قسم یہ ہماری زبان کو اللہ نے یہ برکت دی ہے, ہمارے وقت میں اللہ نے یہ برکت ڈالی ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سے یہ کام لیا ہے کہ ہم پیارے آقا کی شان بیان کرتے ہیں, ان کی نعت خوانی کرتے ہیں, ان کا میلاد مناتے ہیں. صرف چند قسم, پہلے تو شیطان پریشان ہوتا ہے, چند شیطان کے چیلے پریشان ہوتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں نا, نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول. پریشان کون ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سارے. بولو میرے محمد پیارے کا آمد آمد مرحبا, میرے محمد کی آمد آمد. پنجابی بچ کہتے ہیں نا گج بج کے میلاد منائیں گے انشاءاللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. میں نے بیان کا سٹارٹ جو ہے ایک نیت کے ساتھ میلاد اور نبی پاک کے چرچے اور آپ کے دلوں کو جھمانے والا کیا, لیکن اب میں نبی پاک کی سیرت کے اس پہلو کی طرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو بہت کم ہم نے پڑھا ہے, بہت کم ہم نے بیان کرتے ہیں. اگر آپ اس پہلو پر غور کریں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. یہ اسلام ہم تک پہنچا کیسے ہے, اس دین کو پھیلانے میں کتنی قربانیاں دی گئی ہیں. میں اور آپ تو گھر بیٹھے مسلمان ہو گئے, پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جو کانوں نے آواز سنی وہ اذان کی آواز سنی. ماں باپ مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہو گئے. ویری ایزی, ناٹ اینی اسٹرگل. ہم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی اسلام قبول کرنے کے لیے. مگر اے لاہور میں رہنے والوں, عرب سے چلنے والا اسلام تم تک آسانی سے نہیں پہنچا. یہ راہ بڑی کٹھن تھی, اس پہ بڑی تکلیفیں نبی پاک نے اٹھائی ہیں. پیارے آقا نے 40 سال تک مکے کے لوگوں کے سامنے اپنا کردار پیش کیا. کیسا کردار تھا؟ وہی مکے کے لوگ جو بعد میں جانی دشمن بنے, آقا کو امین کہتے تھے, صادق کہتے تھے, پیارے آقا سے ہی اپنے فیصلے کرواتے تھے. بہت آنریبل نبی پاک کی پرسنالٹی تھی, لوگ بڑا رسپیکٹ کرتے تھے. مگر جب
पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई, 40 साल की उम्र थी, पहली वही नाजिल होती है और नबी पाक अलैहिस्सलाम को पहला साल बहुत चुप छुपा कर, जिसको आप कहें इस्लाम के जो अदवार है ना नेकी की दावत के, तो 3 दौर में ये काम हुआ। पहला दौर क्या था कि 3 बरस तक नबी पाक अलैहिस्सलाम इंतहाई पोशीदा राजदारी के साथ तबलीग दीन फरमाते रहे। अब जरा मैं थोड़ा सा नबी पाक की मुबारक जिंदगी को एक जायजे के तौर पर सामने पेश करना चाहता हूं, बच्चे भी मौजूद हैं, हमें कुछ मालूमात होनी चाहिए। ऐलान नबूवत या पहली वही कब नाजिल हुई? 40 साल की उम्र में, ठीक है। नबी पाक ने इस दुनिया को इख्तियार फरमाया 63 साल। ऐलान नबूवत से लेकर हयात तैयबा कितने साल हो गए? 23 साल, ठीक है। प्यारे आका ने 53 साल मदीने में मक्का पाक में गुजारे। इसका मतलब यह हुआ कि ऐलान नबूवत के बाद 13 साल नबी पाक मक्का पाक में रहे और 10 साल मदीना पाक में जलवागरी रही, ठीक हो गया। इन 13 सालों में जो हिजरत से पहले की ये साल है ना 13, ये सने नबवी कहलाए। जब हिजरत कर गए मदीने में, अब एक नया कैलेंडर शुरू हुआ और वो हिजरी साल कहलाए। आज 1441 सने हिजरी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी पाक ने 1441 साल पहले मक्के से मदीने हिजरत फरमाई थी। जिस दिन हिजरत फरमाई ना, उसी दिन से ही कैलेंडर शुरू हुआ है। और चलो एक और इश्क वाली बात बता दूं, आका जो मक्के से मदीने पहुंचे थे ना, जिस दिन पहुंचे थे वो दिन भी 12 रबीउल अव्वल का दिन था, वो दिन भी पीर का दिन था। और सुनो, 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालने वालों तुम्हें मुबारक हो। आका मदीने में दाखिल हुए थे तो सहाबा भी साथ थे। मदीने वाले खड़े होकर मरहबा या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे थे। सहाबा ने अपने इमामे उतार कर परचम बनाए हुए थे। अरे 12 रबीउल अव्वल तो नबी पाक और सहाबा ने भी जुलूस निकाला था, और अहले ईमान अब भी जुलूस मिलाद निकाला करते हैं। तो ये जो हिजरत मदीना के बाद जो साल हुए, वो सन हिजरी साल शुरू हो गया, ठीक है। पहला सने नबवी, दूसरा सने नबवी और तीसरा सने नबवी, ठीक है। याद रखना है ये 3 साल बड़ी खामोशी के साथ, राजदारी के साथ इस्लाम की दावत दी। सबसे पहले ईमान कौन लाया? ये बड़ी अहम बात है। मर्दों में सबसे पहले सैयदुना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु ईमान लाए। खवातीन में सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा ईमान लाई। बच्चों में सबसे पहले मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ईमान लाए। इन तीनों में क्या बात मुश्तरक है? सिमिलैरिटी क्या है? जरा गौर कीजिएगा। ये तीनों वो हैं जो नबी पाक के मोस्ट क्लोजेस्ट थे, सबसे ज्यादा करीबी लोग थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की 20 साल दोस्ती है। नबी पाक की जब उम्र मुबारक 20 साल थी ना, जब से सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक की दोस्ती थी। मौला अली कौन है? नबी पाक की गोद में ही आंख खोली थी, बचपन से ही आका का दीदार करते रहे। बीबी खदीजा कौन है? 15 साल हो चुके थे नबी पाक की शादी मुबारक को, 25 साल की उम्र में शादी हुई थी, 40 साल की उम्र में नबी पाक पर पहली वही नाजिल हुई। ये तीनों वो लोग थे जो सबसे ज्यादा करीब थे। जैसे ही आका ने ऐलान नबूवत किया, तीनों कलमा पढ़कर नबी पाक के दामन से वाबस्ता हो गए। तो इससे सीखने को क्या मिला? बहुत सारे दावत इस्लामी वाले मौजूद हैं बड़ी तादाद में, जो मजहबी हुलिये वाले होते हैं ना, उमूमन उनसे लोग बड़ी इज्जत करते हैं। हमें लोग कहते हैं जनाब जरा हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा, दम कर दें बच्चे को, हमारे लिए हुजूर जरा मगफिरत की दुआ कर दें। अच्छी बात, मगर हम ये सोचें कि हमारे साथ जो बाहर के लोगों का बर्ताव है वो हमारे करीब के लोगों का है। क्या हमारी फैमिली हमसे मुतासिर है? क्या हमारे भाई बहन, बच्चों की अम्मी, दोस्त जो करीब है वो हमें नेक समझते हैं? ये बड़ा गहरा मदनी फूल है, गौर से सुनो। प्यारे आका से जो जितना करीब हुआ वो उतना दीवाना हो गया। आज किसी के करीब जाओ तो उसके ऐब सामने आते हैं। अरे मैं तो कुछ और समझता था, हजरत तो ऐसे हैं। हमसे बाहर वाले तो दम करवाते हैं, दुआ करवाते हैं। कभी अम्मी ने, अब्बू ने, बच्चों ने, भाइयों ने दुआ कराई? याद रखो, किरदार ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले इंपैक्ट क्रिएट हो, सबसे पहले अगर हमसे कोई मुतासिर हो तो वो हमारे घर वाले हो। और नबी पाक ने साबित किया कि आपके ऐलान के बाद सबसे पहले जो दामन ईमान में वाबस्ता हो गए वो नबी पाक के सबसे करीबी लोग थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक तो कमाल की हस्ती है, जैसे ही ईमान लाए इस्लाम की दावत शुरू कर दी। और आपकी दावत इस्लाम के बाद सुभान अल्लाह, हजरत उस्मान गनी, हजरत जुबैर बिन अल-अव्वाम, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह भी जल्द दामन इस्लाम में आ गए। 3 साल तो ये छुपते छुपाते होता रहा। अब क्या हुआ? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐलान नबूवत के चौथे साल, ये चौथा सने नबवी था,
اب حکم ملا نبی پاک کو کہ اب اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے. اب نبی پاک نے جب علل اعلان ان لوگوں کو اللہ کی دعوت دینا شروع کی, خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلانا شروع کیا, میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کمال ہو گیا. اپنے پرائے ہو گئے, عزت کرنے والے دشمن ہو گئے, صادق امین کہنے والے معاذ اللہ برا بھلا کہنے والے ہو گئے. اللہ وحدہ کی لا شریک کی طرف بلانا گویا جرم بن گیا. نبی پاک اور صحابہ پر ظلم و ستم کی آندھیاں بچا دی گئی. اے گھر بیٹھے مسلمان ہونے والوں, اے سکون سے نمازیں پڑھنے والوں, اے پنکھوں میں بیٹھ کر قرآن سننے والوں, علم دین کی بات سننے والوں, سنو, جس پر قرآن نازل ہوا تھا وہ قرآن پڑھتے تو آپ ہی کا چچا ابو لہب آ کر لوگوں سے کہتا معاذ اللہ میرے بھتیجے کی بات نہ سنو, معاذ اللہ یہ پاگل ہو گیا ہے. اور جب بھائی پیارے آقا قرآن پڑھتے تو شور مچایا جاتا, بلند آواز سے تالیاں بجائی جاتی تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن نہ جائے. بعد اللہ ایسے اوباش نوجوان نبی پاک کے پیچھے لگا دیے گئے, آقا اسلام کی دعوت دیتے, وہ پیچھے شور مچاتے, وہ پھپتیاں کستے, کوئی کہتا شاعر ہے, کوئی کہتا ساحر ہے. معاذ اللہ عجیب و غریب, یقین کریں زبان پر الفاظ نہیں آ رہے کہ اللہ کے حبیب کو کتنا ستایا گیا, کتنا تکلیف پہنچائی گئی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, روایت ہے ایک بار نبی پاک کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے. آج ہمیں نماز کا وقت ہوتا ہے تو سستی ہوتی ہے مسجد میں جانے کو. سنو, اللہ کے حبیب اور آپ کے صحابہ پر نماز پڑھنا کتنا مشکل تھا. سستی کرتے ہیں نماز پڑھنے میں. نبی پاک حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈالا, اس زور سے کھینچا کہ نبی پاک کا دم گھٹنے لگا. چنانچہ یہ منظر دیکھ کر جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے منظر دیکھا وہ دوڑتے ہوئے آئے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور کہا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق جب ڈیفینڈ کے لیے آئے تو کفار نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بہت مارا, اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا. نبی پاک کو بھی تکلیفیں پہنچائی, صحابہ پاک کو بھی بہت مارا. کفار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف کو دیکھتے تھے کہ ان کی بات جو سنتا ہے ان کے قریب آ جاتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جاتے اوباش لڑکے پیچھے آ کر نیکی کی دعوت کے کام کو ڈسٹرب کرتے. اے درس دینے والوں, سکون سے بیان کرنے والوں, اے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے والوں, احسان مانو. قرآن پڑھنا کتنا مشکل تھا, بیان کرنا کتنا مشکل تھا, درس دینا کتنا مشکل تھا. آج چھوٹی سی بات ہو جائے, مسجد میں ہمیں کوئی ڈانٹ دے, کوئی ہمیں ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے, ہم کہتے کل سے درس دینے نہیں آؤں گا بھائی, میں نہیں آتا مدرسہ پڑھنے, میں نہیں کروں گا بیان, ارے مجھے اس بار موقع نہیں دیا, فلاں مسجد میں بھیج دیا, اس مسجد میں بھیجنا چاہیے تھا. اتنا آسانی سے بیان, اتنا آسانی سے درس. آج ایوان اقبال میں کتنے مزے سے ہم بیٹھے اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں. ارے جس نبی کا کلمہ پڑھا انہیں اللہ کی بات نہیں کرنے دی جاتی تھی, انہیں قرآن نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا, انہیں اسلام کی طرف بلانے نہیں دیا جاتا تھا. اور کون لوگ دشمنی کر رہے تھے؟ جو اپنے تھے, جو رشتے دار تھے, جو پڑوسی تھے, جن کے ساتھ کاروبار تھا. Everybody become enemy. سارے دشمن آقا تھے اور چند صحابہ تھے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے. مجھے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے وقت یاد آ گیا. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب دور حدیث کے درجے میں یہ حدیث ہمارے استاد صاحب نے پڑھی تھی, اس وقت بھی ہماری کلاس میں ہمارے درجے میں سسکیوں کی آوازیں تھیں. خدا کی قسم یہ کیسا واقعہ ہے, آسمان نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا. اللہ کے حبیب نماز پڑھ رہے ہیں کعبے کے سامنے. ابو جہل کمبخت اعلان کرتا ہے کوئی ہے کہ آلے فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے میں معاذ اللہ کہتا ہے نبی پاک کے کاندھوں پر رکھ دے. اتنے میں عقبہ بن ابی معیط بدبخت اٹھا, وہ ایک جگہ سے اٹھا کر لایا اور نبی پاک کے دوش مبارک پر آقا کے کاندھوں پر رکھ دیا. آقا سجدے میں, اب کوئی اور ساتھ نہیں تھا کہ اسے اٹھا کر رکھ دے. یہ کافر ہنسنے لگے, کہہ مارنے لگے. حدیث کے الفاظ ہیں اتنا ہنس رہے تھے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرنے لگتے. بی بی فاطمہ اس زمانے میں چھوٹی تھی, عمر میں چھوٹی تھی. کسی نے بتایا جلدی آؤ بابا جان پر یہ مصیبت آئی ہے. بی بی فاطمہ دوڑتی بھی آئی, روتی بھی آئی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کاندھے سے وہ چیز ہٹائی. نبی پاک نماز سے فارغ ہوئے, آپ کا دل بہت غمگین تھا.
آپ کے قلب اقدس پر بہت تکلیف پہنچی تھی اس واقعے سے. نبی پاک نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی. آقا نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی, اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے. نام لے لے کر نبی پاک نے ان کے لیے تباہی کی دعا کی. ابو جہل, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ولید بن عتبہ, امیہ بن خلف, عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا کی, الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے. دل سے دعا نکلی تھی نبی پاک کی, غمگین دل سے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں خدا کی قسم جب بدر میں مارکا ہوتا ہے میں نے دیکھا ان تمام جن کے نام نبی پاک نے لیے تھے ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی, اور پھر تمام ظالموں کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا. اتنی تکلیف, اور صرف نبی پاک پر تکلیف نہیں, صحابہ کو کتنا ستایا گیا. ذرا غور تو کرو, حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس زمانے میں اسلام لائے جب نبی پاک حضرت ارکم بن ابی ارکم کے گھر میں مقیم تھے. صرف چند ہی مسلمان ہوئے تھے لوگ. قریش نے ان کو بے حد ستایا, یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر انہیں لٹا دیا جاتا. یہ بولنا آسان ہے, کبھی جون جولائی کی گرمی میں بغیر چپل کے لاہور کی روڈ پر کھڑے ہو کے بتا دو, روڈ پر نہیں کوئلے کے انگاروں پر حضرت خباب کو لٹایا گیا, اور ایک شخص ان کے سینے پر پیر رکھ دیتا اور اتنا دباتا کہ کوئلے کی جو کمر کی چربی تھی وہ پگھلتی, اور اس چربی سے وہ کوئلے کی آگ بجھ جاتی. برسوں کے بعد جب حضرت خباب کی ملاقات امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ہوئی اور انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا, حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے اے خباب مجھے وہ پیٹھ دکھاؤ. حضرت خباب نے کمر سے وہ کپڑا ہٹایا تو پوری کمر سفید داغوں سے بھری ہوئی تھی. حضرت عمر کا دل بھر آیا, آپ رونے لگے, کہنے لگے خباب وہ پیٹھ دکھاؤ جو اسلام کی راہ میں جلائی گئی, میں اس کو چومنا چاہتا ہوں. اے گھر بیٹھے مسلمان ہونے والوں, خدا کی قسم بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے صحابہ کرام نے. صحابہ کرام کو کیسی تکلیف ہوتی تھی کہ صحابہ کرام کو تیز دھوپ میں ریگستان میں لٹا دیا جاتا, سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکے, لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغا جاتا, پانی میں اس قدر ڈبکیاں دی جاتی کہ ان کا دم گھٹنے لگتا, چٹائیوں میں لپیٹ کر مسلمانوں کی ناکوں میں دھواں دیتے تھے تاکہ سانس لینا مشکل ہو جائے. مگر وہ کیسے صبر و استقلال والے تھے, وہ خدائے وحدہ لا شریک کا نعرہ لگاتے, اللہ ایک ہے اس کا نعرہ لگاتے. ان ظالموں کے ظلم سے بھی ان کے استقلال میں, پایا استقلال میں لغزش نہ آئی. پھر ہجرت حبشہ ہوئی, اس کے بعد شاب ابی طالب ہوتا ہے. 6 سنہ نبوی میں حضرت عمر ایمان لائے, حضرت حمزہ ایمان لائے. ذرا سوچو اے مبلغوں, نیکی کی دعوت دے کر تھک جاتے ہیں, کہتا ہے ہمارے علاقے میں کام ہی نہیں ہوتا, درس دے رہا ہوں کوئی آتا ہی نہیں اجتماع میں. پیارے آقا ہیں, 6 سال میں کتنے مسلمان ہوئے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت عمر سن 6 نبوی میں ایمان لائے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ 40 کا عدد پورا کرنے والے ہیں, تو 6 سال میں 40 لوگ ہی مسلمان ہوئے نبی پاک کی دعوت پر. تو اسلام قربانی مانگتا ہے, دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. مگر یہ پہلے 40 تو ہو گئے, پھر اللہ نے عروج کیسا دیا کہ جب نبی پاک آخری خطبہ دے رہے تھے, کتنے سالوں بعد, ذرا آپ کیلکولیشن سمجھیں گے, 6 سنہ نبوی میں 40 مسلمان, 2 سنہ ہجری میں جب بدر کا مارکا ہوتا ہے 313 مسلمان, یہ 40 سے اگلے 5 سالوں میں پہنچے 313 پر. ٹھیک ہے جناب, اب سال کتنے ہو گئے اعلان نبوت کے؟ 15 سال میں 313, 15 ایئرز میں کچھ خواتین ملا لے تو 400-450 ہو گئے. مگر 8 سنہ ہجری میں 6 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوتا ہے تو 10,000 کا لشکر نبی پاک کے ساتھ ہے. 313 سے 10,000 تک کیسے پہنچے؟ صرف 6 سالوں کے اندر. اور جب مکہ فتح ہو گیا, قرآن نے کیا کہا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, فوج در فوج لوگ اسلام میں آئیں گے. 8 سنہ ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے 10,000, اور 10 سنہ ہجری میں جب آقا آخری خطبہ دیتے ہیں تو 1,24,000 صحابہ عرفات کے میدان میں موجود ہیں. Within 2 years 10,000 سے 1,25,000. شروع میں تکلیف آتی ہے, بلا تمثیل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جو لوگ دعوت اسلامی کی اوائل سے وابستہ ہیں, پوچھو ان سے شروع میں کام کتنا مشکل تھا.
अमीर अहले सुन्नत की क्या कुर्बानियां थी, बसों में, ट्रेनों में, स्कूटर पर, सुजुकियों में अमीर अहले सुन्नत ने सफर किया। अल्लाह सलामत रखे हमारे याफुर भाई, मंसूर भाई और भी मुझे सीनियर इस्लामी भाई नजर आ रहे हैं। जब लाहौर अमीर अहले सुन्नत आए कितनी मस्जिदें थी हमारे पास, क्या था दावत इस्लामी में, अरे तकलीफें उठाई, मुश्किलें उठाई, और आज आलम यह है कि 40 साल में दावत इस्लामी से करोड़ों लोग वाबस्ता हो। शुरू में मुश्किल आती है, लेकिन जो साबित कदम रहते हैं अल्लाह उन्हें आसानियां अता फरमाता है, अल्लाह मदद फरमाता है, अल्लाह फरिश्तों के जरिए मदद फरमाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और साहबा ने बड़ी तकलीफें उठाई, ठीक है। अब जालिमों ने पता है क्या किया, 6 सने नबवी में, पहले तो 6 सने नबवी में हजरत उमर भी ईमान ले आए, हजरत हमजा भी ईमान ले आए, कुछ जान आ गई, तब मुसलमानों को तकवीयत मिल गई। अब उन्होंने प्लान किया ये लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं, इनका बाइकाट कर दो, सारे कारोबार बंद कर दो और इनसे कोई डील ना करे, खाना गल्ला कुछ भी ना पहुंचाए, कोई रिश्तेदारी नहीं, सलाम दुआ भी नहीं करनी है। अब क्या हुआ, नबी पाक और उनके चंद खानदान वाले और जो मुसलमान हुए थे वो एक दर्रे के अंदर 2 पहाड़ों के बीच में शाबे अबी तालिब में कैद हो गए गोया। कोई सलाम भी नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा खुद ही हिम्मत टूट जाएगी, लोग भूखे होंगे तो इस्लाम से मुनहरिफ हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये 3 दिन 30 दिन 1 महीने की कैद नहीं थी, ये 3 साल गुजारे। हमें 3 दिन का काफिला भारी पड़ता है ना यार, वो बिस्तर नहीं मिलेगा, वो खाना नहीं मिलेगा, गर्मी बहुत होगी। 3 साल तक बगैर खाने पीने के, बगैर बिस्तर के, बगैर घर के। अल्लाह के नबी भी मौजूद है, साहबा किराम भी। कौन कौन साहबा किराम सोचो तो सही, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, मौला अली, हजरत उमर, बड़े बड़े साहबा किराम। अच्छा फिर खवातीन, बच्चे भी, मगर ये कैसे सब्र वाले थे। अल्लाह अकबर। शायर जरा इसका नक्शा खींचता है, ये 3 साल गुजरे कैसे। शायर कहता है कि ये 3 साल कैसे गुजारे, बड़ी सख्ती से करते थे कुरैश उस घर की निगरानी, न आने देते थे गल्ला ता हद इम्कानी। कोई गल्ले का सौदागर अगर बाहर से आ जाता तो रस्ते में जाकर ही बूलब कमबख्त बहकाता। पहाड़ों का दर्रा एक किलाए महसूर था गोया, खुदा वालों को फाको मारना मंजूर था गोया। रसूलुल्लाह लेकिन मुतमईन थे और साबिर थे, खुदा जिस हाल में रखे उसी हालत पे शाकिर थे। वो भूखी बच्चियों का रूठ कर फिलफौर मन जाना, खुदा का नाम लेकर सब्र की तस्वीर बन जाना। तड़पना भूख से कुछ रोज आखिर जान खो देना, वो माओ का फलक को देखकर चुपचाप रो देना। रजाओ सब्र से दिन कट गए उन नेक बख्तों के, कि खाने के लिए मिलते रहे पत्ते दरख्तों के। गुजारे 3 साल इस रंग से ईमान वालों ने, दिखा दी शाने इस्तिकलाल अपनी आन वालों ने। उन जालिमों ने पता क्या किया था, एक मुआहिदा लिखा कि ये शराइत है, कोई नहीं करेगा इनसे बात, कोई नहीं करेगा कारोबार, कोई गल्ला नहीं देगा, और उस मुआहिदे को काबे पर लटका दिया। 3 साल के बाद जिब्रील अमीन ने आकर नबी पाक को गैब की खबर बता दी कि हुजूर वो मुआहिदा जो है ना उसको दीमक ने खा लिया है, अल्लाह के नाम के अलावा उस मुआहिदे में कुछ भी बाकी नहीं है। नबी पाक ने अबू तालिब से कहा कि आप इनसे कहिए कि उस मुआहिदे में सिर्फ अल्लाह का नाम लिखा है, बाकी दीमक ने खा लिया। हालांकि खुद मक्के से दूर, काबे से दूर थे ना नबी पाक, इंटरनेट तो था नहीं, कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई पिक्चर भेजी हो किसी ने, ये गैब की खबर थी। तो अबू तालिब कहते हैं देखो मेरे भतीजे ने कहा है, अगर ये सच ना हुआ तो मैं इनको तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और अगर ये सच है तो मुआहिदा तो खत्म हो चुका है, हमें इस कैद से निकलने दो। कुफार ने कहा फिर तो ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब काबे पर जाकर उस मुआहिदे को देखा गया, सारे मुआहिदे को दीमक ने खा लिया था, जहां जहां अल्लाह का नाम था वो जगह बाकी थी। मुआहिदा खत्म हुआ और इस महसूरी से मुसलमानों को रजात मिली। किस किस तकलीफ की बात करूं, किस किस कुर्बानी की बात करूं। अच्छा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद हम जैसा इंसान तो कहे भाई अब खत्म करो यार, जब कोई मानता ही नहीं है, इतना लड़ते हैं, इतना मारते हैं, इतना सताते हैं, खत्म करो, लोग हिम्मत हार जाते हैं। नबी पाक ने फरमाया चलो मक्के के लोग नहीं मानते, ताइफ चलते हैं, ताइफ के सरदारों को नेकी की दावत देते हैं। ताइफ में लोग घूमने फिरने जाते हैं, बड़ा पुरफजा मकाम है। मेरे आका वहां नेकी की दावत देने गए, मगर वहां के लोगों ने वो जुल्म किया, वो तकलीफ पहुंचाई कि जबान साथ नहीं देती। नबी पाक पर जिस तरह पत्थर बरसाए, नबी पाक पर जिस तरह आवाजें कसी गई,
नबी पाक के कल्बे अथर को जिस तरह जख्मी किया गया, इतने पत्थर मारे गए कि आका के जिस्म अक़दस से खून मुबारक निकला और आपके नालैन, आपके चप्पल मुबारक खून से भर गए। ये क्यों मार खा रहे थे, ये क्यों पत्थर खा रहे थे? ऐ लाहौर में रहने वालों, नबी पाक इस्लाम को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते थे। सारी दुनिया के लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए काम हो रहा था। ताइफ के मैदान में क्या हुआ? एक शायर अपने अल्फाज में लिखता है, बड़े अम्बोह दर अम्बोह पत्थर लेके दीवाने, लगे मी पत्थरों का रहमते आलम पे बरसाने। वो अबरे लुत्फ जिनके साए को गुलशन तरसते थे, यहां ताइफ में उनके जिस्म पर पत्थर बरसते थे। वो बाजू जो गरीबों को सहारा देते रहते थे, वो बाजू जो गरीबों को सहारा देते रहते थे, पया पे आने वाले पत्थरों की चोट सहते थे। वो सीना जिसके अंदर नूर हक मस्तूर रहता था, वही अब शक हुआ जाता था, उससे खून बहता था। जगा देते थे जिनको हामिलाने अर्श आंखों पर, वो नालैन मुबारक हाय खून से भर गई अक्सर। हुजूर इस जोर से जब चूर होकर बैठ जाते थे, इतने पत्थर बरसाए कि आका थक के बैठ जाते। उन जालिमों को चैन नहीं आता था, फिर पकड़ के उठा देते और फिर पत्थर बरसाते। हुजूर इस जोर से जब चूर होकर बैठ जाते थे, शकी आते थे, बाजू थाम कर फिर उठाते थे। अब जिब्रील अमीन हाजिर हुए, पहाड़ों के फरिश्ते को लेकर हाजिर होकर, हुजूर बहुत जुल्म हो गया, आप हुक्म कीजिए, ताइफ के इन पहाड़ों को मिलाकर इस कौम को तबाह बर्बाद कर देते हैं। मगर कैसा दिल था नबी पाक का, कैसे मेहरबान है आका, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप फरमाते कि मैं अल्लाह की जात से पुरुम्मीद हूं, अगर ये ईमान नहीं लाते तो इनके बाद इनकी औलाद में से लोग आएंगे जो अल्लाह पर ईमान भी लाएंगे, उसकी इबादत करेंगे। बस दुआ ना की, उनकी हलाकत की दुआ ना की। अगर ये लोग आज इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, खुदाए पाक के दामाने रहमत में नहीं आते, मगर नस्लें जरूर इनकी उसे पहचान जाएंगी, दरे तौहीद पर एक रोज आकर सर झुकाएंगी। इस्लाम कुर्बानियों से पैदा है। खुदारा मैं एक मशवरा तो ये दूंगा, नबी पाक की सीरत को पढ़े। खुदारा पढ़ो तो सही, मेरे आका ने जिंदगी में क्या किया, कैसे जिंदगी गुजारी, नबी पाक ने अपनी हयात तैयबा में क्या क्या वाकयात हुए। आज हमें और हमारे बच्चों को दुनिया वालों की बातें पता है। किसी बच्चे से, नौजवान से पूछो कि फला फुटबॉलर, फला क्रिकेटर के बारे में जानते हो, वो नाम भी बताएगा, साथ रिकॉर्ड भी बता देगा। मगर अल्लाह के हबीब की बातें पूछो, साहबा की बातें पूछो तो हमें नहीं मालूम। ना करो ऐसा, इतनी दूरी अच्छी नहीं है। एक मशवरा देता हूँ, मकतबतुल मदीना की बड़ी प्यारी किताब है सीरत मुस्तफ़ा, उस किताब को पढ़े, रोज घर में पढ़े, रोज अपने बच्चों के सामने पढ़े कि चलो आज नबी पाक की सीरत का एक आप बयान करता हूँ। बल्कि जो मैंने साल गिनवाए ना, माशाल्लाह इस किताब में ईयर वाइज नबी पाक की सीरत है। पहला सन नबवी, दूसरा सन नबवी, तीसरा, फिर पहला हिजरत का साल, दूसरा हिजरत का साल, तरतीबवार ये नबी पाक की जिंदगी में जो वाकयात हुए ये सारे लिखे हैं, ये पढ़े। और आज जो मेरा मौजू है, इससे सबक ये लेना है, ईमान की कदर करें, इस्लाम की कदर करें, मोहसिनों को याद रखो। घर बैठे मुसलमान होइए हम, मगर अब जिम्मेदारी क्या है हम पर, कि अब हम दीन की खिदमत करें ना। जरा सोचो, नबी पाक के फिर साहबा ने कितनी खिदमत की। 1,24,000 साहबा थे ना हज्जतुल विदा के मौके पर। आपको पता है जन्नतुल बकी में कितने हैं? कमो बेश 10,000 साहबा, जन्नतुल माला में शायद 4-5 हजार साहबा, बाकी 1,10,000 किधर गए? मदीना और मक्के में रहने वाले लोग थे, निकल गए, आगे बढ़ गए, दुनिया में फैल गए। क्यों? अल्लाह के दीन को फैलाना था, नबी पाक के पैगाम को लेकर चलना था। जो बिजनेसमैन बैठे हैं, कभी चाइना गए होंगे, ग्वांगझू के अंदर हजरत साद बिन अबी वकास का मजार है। किधर मदीना, किधर मक्का और किधर चाइना। पाकिस्तान से जाए तो जहाज उतरता ही नहीं, इतनी लंबी फ्लाइट है, इतना ही लंबा रास्ता, मदीने से और दूर। कभी सोचा घोड़ों पे, ऊंटों पर कितने साल, कितने महीने लगे होंगे? 3 दिन के मदनी काफले में जाने में प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे निकलूं? साहबा तो 1,10,000 ऐसे काफले में गए कि वापस ही नहीं आए मक्के मदीने, हैं? बाहर ही कई मजारात बने दूसरे मुल्कों में, वही बस गए।
फिर सहाबा के बाद ये पैगाम लेकर कौन चला? एहसान है हम पर औलिया किराम का। दाता हुजूर लाहौर आए तो लोग ईमान लेकर आए ना। दाता हुजूर से फैज लेकर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान जाते हैं, 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर दिया। ये औलिया किराम का फैजान है। औलिया के मानने वालों, ये तो कम से कम सीखो उनसे। मैं एक मशवरा देता हूं, जब दाता हुजूर पे जाए ना, कभी बाबा फरीद के दर पर जाए, कभी कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर जाए, बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी, जिस मजार पर भी जाओ, 90% बल्कि उससे भी ज्यादा आप एक चीज चेक करना कि ये बुजुर्ग जिनका मजार है, ये पैदाइश यहां की है कहीं और की है? तो 90% आपको जवाब मिलेगा दाता हुजूर लाहौर के नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर के नहीं है, बाबा फरीद पाक पतन के नहीं है, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह कराची के नहीं है। ये सब दूसरे मुल्कों से आए, ऐसा आए कि वापस नहीं जा सके, मगर इस्लाम की बुनियाद डाल दी, दीन के परचम को बुलंद कर लिया। अब हमारी बारी है, अब हम दीन की क्या खिदमत कर रहे हैं। बड़ी तादाद में ताजिर बैठे हैं। मैं ताजिर बिरादरी से बात करना चाहता हूं। कयामत के दिन हजरत खब्बाब से मुलाकात हो गई, जिन्होंने उनकी पीठ जलाई गई। हजरत बिलाल हबशी से अगर मुलाकात हुई कि उमैया उनका जालिम मालिक उन्हें तपती रेत पर लटाता था। पंजतन पाक के गुलाम कहलाते हैं, इमाम हुसैन की नियाज करते जरूर करें, लेकिन अगर इमाम हुसैन से कयामत के दिन मुलाकात हुई और उन्होंने पूछ लिया कि हमने तो नाना के दीन के लिए सब लुटा दिया, हजरत खब्बाब कहे मैंने पीठ जला दी, हजरत बिलाल कहे मैं रोज मार खाता था। सहाबा किराम की तवील दास्तान है। हजरत हमजा नबी पाक के सगे चचा, प्यारे चचा, आपको शहीद किस बेदर्दी से किया गया? आपके जिस्म के आज़ा काटे गए, आपका कलेजा चबाया गया। इन सब ने कितनी कुर्बानियां दी। एक सवाल हो गया अगर कयामत के दिन हमसे, तुमने क्या किया दीन के लिए? तुमने इस्लाम की कौन सी खिदमत की? तुम क्या करके आए हो? हमने तो कलमा पढ़ा, मार खाई, नमाज पढ़ते मार खाते, अजान नहीं दे सकते थे, तवाफ काबा सामने होता था। या उम्रा करने वालों, हज करने वालों, अब कभी तवाफ पर जाना तो आंसू बहाना। अल्लाह तूने कैसा नसीब दिया कि सुकून से तवाफ कर रहा हूं। साहबा तो काबा देखते थे, तवाफ नहीं कर सकते थे, बहुत मारते थे। इतना जुल्म हुआ साहबा किराम पर। हुदैबिया के मौके पर 1500 साहबा नबी पाक के साथ एहराम पहनकर आ गए, मदीने से नहीं जाने दिया, एहराम उतारना पड़ा। अरे आज अल्लाह तौफीक देता है, एहराम पहनकर लब्बैक पढ़ते हुए मक्के चले जाते हैं, मदीने चले जाते हैं। एहसान मानो उन साहबा का, एहसान मानो नबी पाक का, एहसान मानो औलिया किराम का। कदर करो अपने ईमान की, कुछ तो दीन की खिदमत कर लो, कुछ तो इस्लाम का नाम बुलंद करने में अपना किरदार अदा करो। एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। मगर आज हाल यह है, माजरत के साथ ताजिर बिरादरी से बात कर रहा हूं, बल्कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज हाल यह है, हमने इस्लाम की खिदमत तो कोई नहीं की, हाँ इस्लाम को बदनाम करने में कसर कोई नहीं छोड़ी। पहले के लोग वो थे जिनको देखकर लोग कलमा पढ़ लेते थे, हमारे बुजुर्गों का दीदार करते थे, कारोबार करते थे, पड़ोस में आते थे, कलमा पढ़ लेते थे। ऐसा पड़ोसी भूल गए हजरत मालिक बिन दीनार का वाकया। आपके बराबर में एक आतिश परस रहता था, उसने क्या किया, डेलिबरेटली, जानते पूछते, रोज गंदगी फेंकता हजरत मालिक बिन दीनार के घर में। आज गुस्सा करेंगे, आज लड़ाई करेंगे, आप गंदगी आती पानी डालते साफ कर दें, गंदगी आती पानी डालते साफ कर दें। 3-4 दिन के बाद वो गैर मुस्लिम दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटा कर कहता है, हुजूर मैं रोज गंदगी भेजता हूँ, आपको गुस्सा नहीं आता? तो गुस्सा तो आता है। फिर क्या करते हैं, कब पी जाता हूँ, रब को गुस्सा पीने वाले बहुत पसंद है, मैंने इसलिए तुम्हें माफ कर दिया है। वो कहता है, हजरत एक घर की गंदगी बाद में धोइएगा, पहले मेरे दिल की गंदगी साफ करें। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, काफिर पड़ोसी मुसलमान हो जाते। आज हमारा मुसलमान पड़ोसी हमसे परेशान है। बताओ ना हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदारा मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, इस बार मीलाद थोड़ा नए अंदाज से मनाते हैं। इस बार मीलाद में अपने किरदार को सजाते हैं, जरूर परचम लगाएं, जरूर लाइटें लगाएं, जरूर खुशियां मनाएं। मगर आओ इस बार पता नहीं फिर जिंदगी में मीलाद मिले ना मिले। कितने लोग थे पिछले साल हमारे साथ, आज नहीं है। अगले मीलाद में शायद हम भी ना हो दुनिया में। इस मीलाद में चेंज हो जाते हैं ना, बदल जाते हैं ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये मीलाद, ये महीना मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए, मैं नबी पाक की सुन्नतों पर पक्का आमिल बन जाऊं, मैं अपने किरदार को सच्चा सुथरा कर लूं, मैं कारोबार को पाक कर लूं,
मैं हराम रोजी से तौबा कर लूं, मैं मुसलमानों की खैर खाई शुरू कर दूं, मुझे कहें मार्केट वाले कि यार आपने झूठ बोलना छोड़ दिया अपने कारोबार में, तो आप कहें मैं सच्चे नबी का गुलाम हूं, आका का मीलाद आया है, मैंने झूठ से तौबा कर ली है। कोई कहे यार आप बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली गलोच करते थे, और आप जवाब दे बस यार बहुत हो गया, मैं नबी पाक का गुलाम हूं, मेरे आका की खूबसूरत गुफ्तगू की क्या बात थी, आज के बाद मैंने झूठ बोलने से, लड़ाई झगड़ा करने से तौबा कर ली है। अरे भाई आप तो जुम्मा पढ़ते थे सिर्फ, अब मस्जिद में नजर आने लग गए। आप कहें मैं आका का उम्मती हूँ, और नबी पाक फरमाते कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, मैं बस अब 5 वक्त का नमाजी बन गया हूँ। कोई कहे यार आपके चेहरे पे माशाल्लाह दाढ़ी नजर आ रही है, खैर तो है? और आप जवाब दें कि हाँ, जिस नबी का कलमा पढ़ा है, जिस आका का मीलाद मना रहा हूं, वो भी तो दाढ़ी वाले हैं, और उन्होंने ही फरमाया दाढ़ी बढ़ाओ और मुझसे पस्त करो और मेरे दुश्मनों जैसा चेहरा ना बनाओ। मीलाद भी मनाऊं और दाढ़ी भी मुंडवाऊं, मेरी गैरत नहीं गवारा करती, मैंने बस आका की सुन्नत सजा ली है। क्या नहीं हो सकता ऐसा? इस बार क्या हम अपने आप को सजाकर, अपने दिल को सजाकर मीलाद मना लें? है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, खुदारा आइए, बहुत हो गया। कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल का मेरा भाई बैठा है, अब तो जाने की बारी है, पता नहीं कब चले जाए। अब तौबा कर लीजिए, तब्दीली लाइए अपने अंदर। ताजिर हैं, पहले ताजिरों ने इस्लाम फैलाया कारोबार के साथ साथ, आप भी तिजारत के साथ सुन्नतें फैला सकते हैं, आप भी इस्लाम की खिदमत कर सकते हैं, दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता हो जाए। मदनी काफिलों में मुल्क के अंदर भी सफर करें, बैरूनी मुल्क में भी सफर करें, अपने बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को यूज करें और लोगों तक नेकी की दावत पहुंचाएं। क्या मालूम आपकी नेकी की दावत से कोई एक नमाजी बन जाए, किसी को साथ गाड़ी में बिठाकर फैजान मदीना हफ्तावार इज्तिमा में ले आए, कभी मदनी मुजाकरे में किसी को दावत दें कि मैं भी टीवी देख रहा हूं मदनी चैनल, आप भी देख लें, कभी पकड़ के फैजान मदीना कराची ले आए, कभी इंटरनेशनल ट्रिप पर जाएं, वहां अपने दोस्तों को कहें चलो दावत इस्लामी के इंटरनेशनल मरकज में चलते हैं, जबान चलती रहे, कोशिश होती रहे। एक आज नीयत कर लो कि मरने से पहले मैंने दीन का नाम बुलंद करना है, इस्लाम की कोई बड़ी खिदमत करनी है। एक मशवरा और देता हूं, हदीस पाक का मजमून है, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। सबने अपने अपने घर दुनिया में बना लिए, नहीं बने तो कोशिश कर रहे होगे बनाने की, क्यों ना दुनिया में रहकर जन्नत में भी एक घर बना ले। सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी कितना बड़ा काम कर रही है, साल की 600 से ज्यादा मस्जिदें दावत इस्लामी बना रही है। कम से कम एक मस्जिद बनाने की तो नियत कर लो कि चलो अपनी फैमिली की तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से मैं भी इंशाल्लाह एक मस्जिद बनाऊंगा। पूरी ना बना सके, 2-3 दोस्त मिलकर नियत कर ले, पार्टनरशिप करके भी तो कारोबार करते हो ना, चलो जन्नत का घर मिलकर बनाते हैं। तो इस बार तब्दीली लाएं अपने अंदर कि यार मैंने क्या खिदमत की है, मैं नबी पाक के इस दीन की क्या खिदमत कर रहा हूं। साहबा ने तो अपना हक अदा किया, औलिया किराम ने इतनी बड़ी मेहरबानी की, अब बारी हमारी है। तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के दस्तों बाजू बनकर अब जिंदगी इंशाअल्लाह नबी पाक के दीन की खिदमत में गुजारेंगे। आज ऐसा नारा लगाना है, ये ऐवान इकबाल, और इंशाअल्लाह इसकी फजाएं गवाह हो जाएं, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, हराम रोजी नहीं कमाएंगे, कभी किसी मुसलमान को धोखा नहीं देंगे, और अब दावत इस्लामी के साथ मिलकर दीन की खूब खिदमत करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।